सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं परमचलं सर्वजीवसाक्षिभूतं भावातीतं विमूढं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभु दाता ज्ञानामृतोदि इंद्रसारे दुर्गुणों को ग्रहण से दीजिए हमको चलने हम सदाचारी बने ब्रह्मचिंतक निरवधारी बने। हे प्रभु दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम निंदा किसी की हम किसी से दखल भी ना करें सत्य बोले। ते कसा वाजतोय का चैताली चैताली निंदा किसी की हम किसी से दखल भी ना करें सत्य बोले झूठ त्यागी मेरा आपस में करे। हे प्रभु दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रेम से हम जन्म नित्य ही सेवा करें ये जीवन हमारा तेजे चढ़ाया करें। हे प्रभु दाता ज्ञान हमको दीजिए इंद्रसारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए। आवाज आ रहा है कुछ तभी कहता तो है। नहीं अभी आ रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है आपका आवाज। अरे सर चैताली तुझा मोबाईल बंद कर बरं। काय बरं इकडे आवाज तुम्हाला जोरात कानात हे येते इलेक्ट्रॉनिक जोरात येते आवाज उलटा नहीं गुरु माता पिता गुरुची देवता गुरु माता पिता
गुरु जी देवता गुरु मुक्ति दाता ऐसे मानी गुरु मुक्ति दाता ऐसे मानी गुरु प्रेमीन नाही ज्ञान प्रेमीन नाही ज्ञान सेवी लावले दीक्षाला गुरु सेवी लावले दीक्षाला तेरे तो प्रसन्न स्वामी म्हणे तेरे तो प्रसन्न स्वामी म्हणे गुरु कृपेवीन नाही आत्मज्ञान गुरु कृपेवीन नाही आत्मज्ञान नाही आत्मज्ञान नाही आत्मज्ञान ये सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय जय। फोर्टीन स्टैंजा लाइटली go to हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप हो गया अभी खुद का बर्थडे करेंगे। सेकंड आज कॅमेरा ऑन ठेवला ऑफ ठेवलाय का एक माणूस दिसत नाही फोर्टीन स्टैंजा रीड स्टैंजा बोलो और ये पढ़ो। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. In this, there is no loss of effort, nor is there any harm, production of contrary results. Even a little of this knowledge, even a little practice of the yoga, protects one from the great fear. Unfinished ritualistic acts will yield no fruits, just as plowing and sowing are not fulfilled if the sequence of actions as plowing, watering, sowing, weeding, guarding, harvesting, etc., are not kept up exactly in that order. Similarly, some ritualistic acts, when not performed faithfully, following all the strict injunctions, the chances are that the very same meritorious acts might result in sins accrued through the non-performance or imperfect performance of enjoined acts. This sin is called in the language of ritualistic literature a pratyavaya. In the material world also, we can find corresponding instances wherein a medicine misused may bring about a calamitous end for the patient. These are the two dangers in the field of activities by which we are cheated of all our expected results. Krishna here, as a pakka publicity agent of his own philosophy, vigorously asserts that his technique of action, that is Karma Yoga, guarantees safety from these two main dangers. बस चल रहा नहीं ऑन कैसा करना को मेरे को नहीं मालूम ठीक है कैसे ऑन करते क्या कुड नॉट कनेक्ट आ रहे ऑन कैसे करते इसको ऑनच आहे आम्हाला नाही येतोय ऑन तुमचा आवाज हे त्या ह्यानी येते मला काही येत नाही याच्यात नाही येते हे नॉट कनेक्टेड आले एअरब्लॉक ह्यानी असून नाही आलंय ना ठीक आहे हरिओम 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 चल हाँ in this there is no loss of effort nor there is any harm किसमें in what in karma yoga even a little of this knowledge even a little of the practice of this yoga protects one from a great fear. How is that?
बोलो. कैसा? Sir, it's mentioned here that since the sufferer is no longer available, there cannot be any fruits of action for him to suffer. See, कैसा है कि when we are doing action, the spirit of surrenderance. हाँ, तो what happens? एक मिनट ट्राई कर रहा, लास्ट में तो जान देंगे, मेरे को जरा एवरीथिंग रेस्टलेस आएगा, तो आज गौरव नहीं है, नहीं आता है, 90% दिक्कत है. हाँ, अभी आया है सुनने, कनेक्टेड है. हाँ, हाँ, अभी परफेक्ट मेरे को आ रहा है सुनने. तो unfinished ritual actions will yield no fruits, just as plowing and sowing are not fulfilled. If the sequence of action as plowing, watering, sowing, weeding, gardening, guarding, harvesting, etc. are not kept in exactly that order. Similarly, some ritualistic acts, when they are not performed faithfully, following all the strict injunctions, chances are that very meritorious acts might result in sins, occurred through non-performance of imperfect performance of enjoined acts. Yes, he is what is trying to tell you that ritualistic acts, यज्ञ, होम, हवन, कर्म आपण करायला जातो ना, ते परफेक्टली करायलाच पाहिजे. त्यात थोडी जरी चूक असली तर त्याचा आपल्याला त्रास होतो, हो ना. ते मी जे आहे तेच वाचतो, माझं काय डोक्यात घाल, स्वतःच काही घालत नाही. बरोबर आहे का रिजू? टेल मी. Yeah, actually, maybe you couldn't hear earlier, sir. What I was saying is why you are away from the greatest fear is given here, because when we do karma yoga and we surrender all the fruits of action, so the sufferer, whoever is going to suffer after getting the fruits of action, the sufferer himself is no longer available, doesn't exist. So then there is cannot be any fruits of action for him to suffer. So the fear of what will happen if I do this, ये करने से क्या होगा, so that will not be there if you are offering every action as karma yoga, and all that you do is a part of karma yoga. Then there's no fear. You're away from the greatest fear. Okay, this is also fine. So we'll take another approach. See, any karma which you do, okay, any karma, whatever it is, if your peace of mind is disturbed, that karma is not nishkam karma. Simple. And कुठली गोष्ट केली की मला जर if I am getting agitations, even the study group, if it's giving me agitations, what is the use of that? Agitations जिथे नसतील तिथे माझ्या मनाचे विक्षेप सगळे संपतील. And if you're doing that karma, so I should be focused more from keeping my mind in the state of peaceful manner, or मन शांत ठेवायचा जितका प्रयत्न करतो, that will be the secret of your success. त्याचं माझं कर्म करतोय मी चांगलं, पण ॲजिटेशन्स खूप आहेत. एक्झाम्पल, I am doing japa for the last 5 years, 2 years, 3 years, 50 years. काहीच होत नाही. मग ते जप करताना त्याची मजा निघून जाते ना. It take the other corollary. If in the morning you get up, what to do first? What is first thing you do? Brush your teeth. When you brush your teeth, do you expect your family members to say thank you? Whatever. Thank you, Tushar. You have brushed your teeth today. I'm so happy. ऐसे बोलते क्या? You take a bath. बोलते क्या? You go to toilet. बोलते क्या? See, these are नित्य नैमित्तिक कर्म है. त्याच्यात thank you काय? That is your duty. Similarly, if that attitude is brought into our daily activities, what that bringing of my family is my duty, taking care of my children is my duty, doing the work at home is my duty. Then likewise, when you brush, you don't have expectations, and from that karma nothing arises. Similarly, out of this karma,
नथिंग विल अराइज बट ओनली पीस ऑफ माइंड विल कम. मी माझं कर्तव्य केलं, संपलं. त्याचे मला माझा ईश्वराने मला हा रोल प्ले करण्यासाठी हे जीवन दिलेलं आहे. जे काय असेल ते गृहिणीचं, पित्याचं, माताचं, बहिणीचं, भावाचं, जे काय रोल, मित्राचं, दॅट आय विल परफॉर्म टू द फुलेस्ट. तो रोल मला व्यवस्थित करायचा आहे. त्याच्या मागचे जर त्याच्या मागचा हेतू मला त्याच्या स्वार्थ असेल की मी यांच्याशी का बोलतो, अश्विनी कुमारांशी, कारण ते हिल करतात मला म्हणून बोलायचं. मग दॅट रिलेशनशिप विल ब्रिंग यू फ्रिक्शन अँड प्रॉब्लेम्स. But only because for the sake of it, we are together. What is my duty as a human being? To love all, serve all. That's why I'm doing my duty. Then you'll get the divine results. आता काय रथयात्रा आहे, पादुका पूजन. आपण आपलं कर्तव्य व्यवस्थित, ईश्वर कुठल्या पद्धतीने मदत करेल तुम्हाला सांगता येत नाही, ते होऊन जाईल. कारण सी when that duty is of Tushar, it is a big flop. But when that duty of Gurudev and the Lord, it is a big success. कारण माझ्या स्वार्थच दडलाय की मी का करतोय, की मला लोकांनी चांगलं म्हणावं, माझ्या लोकांनी स्तुती करावी, आय शुड बी प्रेज, आय शुड बी देअर. आणि तिथे काहीच नाहीये. When you are doing that action as a seva towards म्हणतो आज मुद्दाम तो अभंग घेतला, गुरुकृपेविण नाही आत्मज्ञान, गुरुसेवेविण काय रे, काय ग, गुरुसेवेविण काय तरी आठवत आहे का, असंच चालली, आठवतच नाही. गुरुसेवेविण, अरे काय यार, आताच म्हटलं होतं ना भजन, ते असं काय येतं, जाऊ दे, आठवत सांगतो. गुरुसेवेविण काय ग, बाकी सगळं आठवते ना. गुरुची सेवा करण्याचं सगळं हे सिक्रेट आहे. ज्यावेळेला ईश्वराची सेवा आणि गुरुची आपण सेवा करतो त्यावेळेला आपली भावना जशी असते, ज्याच्या मनात जशी भावना असेल तसं तुम्हाला फळ मिळतं. आणि म्हणून ज्या वेळेला मी करतो, ही सेवा म्हणून करतोय कुठली गोष्ट, त्यामुळे डोनेशन मागायला लाज वाटत नाही, कोणाच्याकडे जाऊन उभारायला लाज वाटत नाही. आता तेच जस्ट रवी, आय एम जस्ट गिव्हिंग एक्झाम्पल. जस्ट नाउ यू स्पोक, you said you waited for that for 8-10 hours. But that when you waited for that person for 8-10 hours, it was for Gurudev's case. So I didn't have a feel of guilt or some form of depression or लाचारी, असं काही नव्हतं. तर माझ्यासाठी मी करतच नाहीये. तेच तुला नोकरी पाहिजे म्हणून त्याच्या दारात उभं राहिलं असतं तर, हो की नाही, किती फरक पडतो बघ. So much difference makes, with the attitude, the intention behind each action is very, very important. या मागण्यामध्ये सुद्धा प्राईड आहे. नाही, माझ्यासाठी मागतच नाही ना मी काही. कारण का आपले गुरुदेव इतके मोठे आहेत की त्याच्यात तुम्ही जर का काही कॉन्ट्रीब्युट केलं तर तुमचा उद्धार आहे. तेच ना, की आपलं नाव चिन्ह मिशनशी जोडलं गेलं, हेच खूप महत्वाचं आहे. इतकी थोर विभूतीशी आपलं नाव जोडलं गेलंय की आम्ही चिन्ह मिशनचं कार्य करतो, हेच महत्वाचं आहे. अरे बापरे. देखो मिलना ही कितना दुर्लभ आहे ना. हे असं हे मिळणंच अवघड आहे. नाही तर आपण मी 1000 वेळा माझ्याशी बोलतो, मी कोणाशी सांगत नाही. आय कॅनॉट इमॅजिन माय सेल्फ विदाउट चिन्ह मिशन. एकदा कधीतरी इमॅजिन करून बघा ना, काही होणार नाही. प्रत्येक पावला पावली गुरुदेवांनी शिकवलं, त्यामुळे आज उभारलं. गुरुदेव नसतं तर काय झालं असं आयुष्य.
कुठे रेड्यासारखं कुठे पैसे कमवले असते, माहित नाही काय केलं असतं, दारू पिलं असतो, काय केलं माहित नाही, आय डोंट नो व्हॉट एव्हर. गुरुदेवांचं कृपा आहे, प्रेम आहे, आदर आहे, भक्ती आहे, आणि त्यांचा आशीर्वाद आहे की ही टेक मेकिंग थिंग्स डू थ्रू अस. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. बाकी सगळं ठीक आहे, बाकी सगळे येतात जातात, सगळं जातं. आपलं आपण आपण आपलं कार्य करतोय, देवाने आपल्याला निवडलंय. See, when you're selected to do a particular role in a drama in front of hundreds and thousands of people, imagine that this is the role given to you by Gurudev to perform in front of hundreds and thousands of people, lakhs of people. How will you perform? To the best, isn't it? इतक्या लोकांसमोर काय, तर मला माझा रोल व्यवस्थितच व्हायला पाहिजे. किती प्रिपरेशन किती कराल. तसंच हे जे कार्य आहे तो आपण करतोय, आपण वाटतं तर इतकंच लिमिटेड आहे. फॉर एक्झाम्पल टेकिंग बाल युआर, इट्स नॉट दॅट वे. इट इज सो मेनी पीपल आर इन्व्हॉल्ड. आणि मग अशी ऍटिट्यूड जेव्हा तुम्ही कराल की त्यावेळेला वेन यू डू दॅट पर्टिक्युलर थिंग, इट विल बी द बेस्ट. वाईट करू शकणार नाही मी. वेन आय एम सिलेक्टेड फ्रॉम लॅक्स ऑफ पीपल for particular job to be done by my guru, by the Lord, I will see to it that I will put in my 100% effort. No, in fact 110% effort. मग त्याच्यात त्या एफर्ट मध्ये कमतरता राहणार नाही. मग माझं काय का होऊ दे. हे अशी जी ऍटिट्यूड असेल तर मला भीती कशी असते. ज्या वेळेला गुरुदेवांचंच काम करतो मला कसली भीती आहे. त्या कर्मात भीती येणं शक्य नाही. आणि प्रत्येक पावलावर जे काय होतं ना, we should be able to, उसमें से कुछ सीखना चाहिए. We should be able to learn out of that. आणि पॉझिटिव्ह. आता तुम्ही दिवसभर थांबला, त्यात मला काय शिकायला मिळालं की माझा पेशन्स वाढला. आणि जर तुमच्या मनात त्या व्यक्तीबद्दल विपरीत भाव आला असेल तर तुम्ही यू आर फेल्ड आहे. दॅट पर्सन इज बिझी. वी आर, आपण याचकांना हे नसतं, चॉईस नसतं. बेगर्स हॅव नो चॉईस. We are going to somebody to ask for something, then we don't have choice. We have to act according to that person. म्हणून ते सांगतो ना की if even iota of complaint comes in your mind against anybody while doing this spiritual work or any work, then that work is not a निष्काम कर्म. आपण करतोय आपल्या माझ्या आनंदासाठी करतोय, प्रेमासाठी करतो. त्या दुसऱ्या निष्काम कर्माचा थोडक्यात अर्थ काय माहितीये का, इन वन लाईन, आपण जे कर्म करतोय त्या कर्माने दुसऱ्याला आनंद मिळतोय का हे बघायचं. आपल्याला आनंद मिळालाच पाहिजे, पण दुसऱ्याला पण आनंद मिळतोय काय बघायला पाहिजे. आपल्या आनंदासाठी करतोय का आपण? हो. कुठं कशाला बोलायचं. आपल्याला हे करताना आनंद मिळतो, पण माझ्या बरोबरच अजून 50 लोक, 100 लोक, 500 लोक, त्यांना पण आपण आनंद द्यायचा प्रयत्न करतो. जर तुमचं कार्य सिद्ध होईल, देन युअर कर्म व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग विल बी फ्रुटफुल. आपण आपल्या घरी काम करतो, माझ्या काम करण्याने दुसऱ्याला आनंद मिळतो का दुःख देतोय मी? पोळ्या करताना चिडचिड करून पण पोळ्या करू शकतो आणि प्रेमाने पण पोळ्या करू शकतो. काय मरायला रोजच काम मी कोणी बघत नाही, काय नाही, माझं हेच नशिबात मिळाले, तसंच करले, रडत खडत काहीतरी करत पोळ्या करायच्या. तर काम तर करतोय, पण तेच असं विचार केला की ईश्वराने माझ्याकडे माझा नवरा बायको, मला नवरा मुलं सासू सासरे दिलेले, त्यांच्या सेवा करण्याची मला संधी म्हणून मी काम करते, त्याला आनंद मिळावा. एखाद्या व्यक्तीला दिवसात आनंद दिला ना, तुमचं आयुष्य फुलफिल. ट्राय ना. एखाद्या बावरच्या सिनेमा तुम्ही बघा परत पाहिजे तर, त्यांनी इतकं सुंदर सांगितलं ना, काय काय सिनेमा शिकायचं आहे. हर एक अपने लिए जीता है, कभी किसी के लिए, दूसरे के लिए भी जी के देखो. दुसऱ्यासाठी तर काय करायचं, नुसतं प्रेम द्यायचं. आपल्याला काय करायचं, और प्रेम द्यायला कितीतरी मार्ग आहेत. जो आला रे वा तुम्ही किती छान दिसताय. एक मला लोकांचं गंमत समजत नाही. कोणातरी बघितलं ना, अरे यार क्या दिख रहा है तू, लास्ट टाइम कैसा दिख रहा था, अरे युअर बिकमिंग ओल्ड, सगळं असं झालं तसं झालं. त्याने मला काय उपयोग, त्याला काय उपयोग होणार आहे. अगर तू पेशंट को हॉस्पिटल में जाएगा, पेशंट को बोलेगा अरे बाप रे अशी अवस्था झाली का तुझी, तर खरं नाही बघ तुझं. तर बिचारे परवाच्या दिवशी मला तर आज मरेल.
त्याच्या वेळी उलट तुम्ही म्हटलं अरे वा कितने अच्छे दिख रहे हो, लुकिंग गुड, ओके व्हेरी छान दिसतंय मागच्यापेक्षा, तर त्या पॉझिटिव्ह एनर्जी विल बिकम वेल ऑल्सो. आपण कोणाशी कसं बोलतोय ना हे महत्वाचं आहे. पण आपल्या बोलण्याने दुसऱ्याला आनंद होतो का, म्हणून ते तर मग काय म्हणाले, मी तर सत्यम बोलावं वद आणि प्रियम वद. नाही, मी तर बोलावं आणि हित बोलावं. मी तर थोडंच बोला, पण ते हिताचं असेल ते बोला, त्याच्या आनंदाचं असेल. आपल्या बोलण्यावर सगळं बघा, सगळं बोलण्यावर खूप आपलं पूर्ण पर्सनॅलिटी आहे, मन आहे. आणि आज स्वामीजीने छान सांगितलं की आपल्या पहिल्यांदा जो विचार येतो ना आपल्या मनात, तो ईश्वर आधी घालतो आणि मग तो माझ्या मनात येतो. माझ्या मनातले जे काही विचार येतात, जे काही मी कर्म करतो, ते ईश्वराच्या कृपेने त्याचं काहीच होणार नाही. चाले शरीर कोणाचे सत्य कोण बोलविता हरिविण म्हटलंय. आपण आता सकाळी दिवसभर आपल्याला कबूल आहे की मी आय एम अलर्ट, आय एम विजिलंट, आय एम आय नो व्हॉट आय एम डुईंग. If I'm scratching, I know. If I'm playing, I know. If I'm looking, I know. But when you sleep, who tells you that I had a good sleep? Who sees the dreams? Who is aware of that? कोण आहे ते? याचा अर्थ माझ्या करण्याच्या मागे पण एक शक्ती दडलेली आहे, की शक्ती आहे जिच्या साह्याने आपलं सगळं चलनवलन चाललेलं आहे. आणि ही शक्ती प्रत्येक प्राणी मात्रात, जड काय म्हणतात त्याला, inert objects, stone, plants, animal kingdom, everywhere it is there. It varies, but it is there. म्हणून वेदांतात सांगितलंय की काय, आय एम दॅट, मलाच सगळीकडे बघायला शिका. अहम ब्रह्मास्मी, सगळीकडे माझ्याशिवाय काय दुसरं, असं ते चैतन्य म्हणतं. आणि आपण काय बोलतो की मी, आणि आपण मी कधी येतो आपला, ज्यावेळेला आपला अहंकार मध्ये येतो त्यावेळेला प्रॉब्लेम येतो. मी तुषार मोहन तुम्हाला सांगतो ना या तुम्ही ऐकत नाही, कोणी ऐकलं नाही का, अरे मी तुला सांगितलं कोणी ऐकत नाही, मला राग आला. माझ्या मनाविरुद्ध जरी जेव्हा कुठेतरी घटना घडते, मी काहीतरी मनाने संकल्प करतो, नॅचरल आहे. अरे पण त्यात ते कोणी ऐकत नाही, ते पण नॅचरल आहे. मग मला कसं उद्योग व्हायला पाहिजे. हा, आपण सगळ्यांचं बोललेलं ऐकतो का, सांगा बरं, सांगा, तुम्ही सांगा. आपल्या आई वडील आहेत, आपले आपला नवरा आहे, घरी लोक आहेत, ते आपल्याला काय काय गोष्टी सांगतात, आपण सगळेच ऐकतो का त्यांची गोष्टी, ऐकतो का, नाही जमत, काही काही गोष्टी ऐकत नाही. तसंच आपण त्यांना सांगितलेलं काही काही गोष्टी तर ऐकत नाही. हा जर विचार असेल तर मग घरात फिक्शन याचं कारणच नाही. तर प्रत्येक गोष्टीत माझा अहंकार येतो मध्ये. मी तुला सांगितलं औषध दे, मला काय औषध दिलं, मी सांगितलं होतं, त्यात औषध देण्याची क्रिया दुय्यम आहे, पण मी सांगितलं ज्या व्यक्तीने दिलं नाही म्हणून मला राग आला, हे महत्वाचं. तो मीपणा मी जर ईश्वराच्या चरणी वाहून त्याच्या चरणी समर्पण केला तर मग कुठलाही प्रश्नच उद्भवणार नाही. म्हणून मी करता ऐसे म्हणशी तर पावसे दुःखाचे, राम करता ऐसे म्हणशी तर पावसे सुखाचे. सारखं हे वाक्य ना इथे कोरून ठेवा हृदयावर. आपण काय रामच करतो सगळं, बस आपण निमित्त मात्र आहे. मग एकदा माझं सांगतो, एकदा मला अहंकार झाला होता, खूप वर्ष झाले, 89 पण नाही, 93 असेल, 93 एक्झॅक्ट 90 आफ्टर गुरुदेव पासून 94. की प्रत्येक यज्ञ होता ना पुण्यात स्वामी पुरुषोत्तमानंदांच्या वर्ग, आय यूज्ड टू बी देयर, सो आय यूज्ड टू बी एबल टू गाईड एव्हरीबडी, की स्टेज कोणी करायचं, हे कोणी करायचं, ऍडव्हर्टाइजमेंट कसं करायचं, प्रेस नोट कशी द्यायची, पब्लिसिटी काय करायची, डोनेशन कुठं घ्यायचं, एव्हरीवर आय वॉज इन्व्हॉल्ड इन सेन्स. कोणी नव्हतं म्हणून करत होतं, त्या ईश्वरने आपल्याला त्यावेळेला सिलेक्ट केलं होतं, तर त्यामुळे कार्य घडत होतं. एका वर्षी काय झालं की मला पुट्टपर्तीला जायला लागलं सेवेला, आणि त्या दिवशी त्यावेळेला अहमदाबादला एपिडेमिक आलं, सम एपिडेमिक वॉज देयर इन अहमदाबाद. सो स्वामीजी गिव्ह दॅट यज्ञ टू पुना. तर चैतन्यला आठवत असेल, आठवतं का चैतन्य, माहित नाही, तेव्हा लग्न नव्हतं झालं आपलं. So that yajna was going to Pune, and that yajna went so nicely without any hassles, and that too in a notice of 8 days. पूर्ण crowd 500,000 लोक सगळे होते, गोखलेंच्या तिथे झालं.
आणि मला तेव्हा समजलं की अरे आपल्याशिवाय आपण होतं, आपण करतो असं आपल्याला वाटतं, काही होत नाही, सगळं घडत असतं. ईश्वराने फक्त निमित्त मात्र आपल्याला सिलेक्ट केले की ती आपली पुण्य आहे, की त्याची कृपा आहे, की माझ्याकडनं तो करून घेतो. आज तुषार नाही तर हुशारला पकडेल, हा ना, आज रवी नाही तर कवीला पकडेल. ते काय नाहीये, आपण निमित्त आपल्याला दिलंय ईश्वराने सेवा संधी, ती आपण करायची. नाहीतर त्याचं कार्य त्याला कसं करून घेतं, त्याचा भरपूर मार्ग आहे. आणि असं वाटायला मला मला वाटायला नको की माझ्यामुळे ते घडतात. त्याला त्याचं कार्य करायचं ना, की कॅश इज होल्ड कॅश, ही कॅन कॅच होल्ड ऑफ एनीबडी दॅट टाइम. असंच आहे. तसं त्याला हे जर आपल्याला लक्षात राहिलं ना, तेव्हा आपल्याला अहंकार येणार नाही मनात, की मी करतोय, माझ्याकडनं असं झालं, मी असं केलं, तसं काय नाही. ठीक आहे ना, त्यांनी यावेळेला आपल्याला संधी दिली की मला काहीतरी कार्य करायचंय. He has given us an opportunity to see that his work is done, so we are his instruments for a particular time, so we are blessed. And while doing his duty or his work, he will see to it that our work is also been done properly, because it is his work has to go on smoothly, so our work also will be done smoothly. असं आहे. म्हणजे संसारात काय होणार आहे, विचार कर, यू थिंक ओव्हर. Anyone else has to share something, speak something? बोला. आता डेंजरस वगैरे आपण पुढच्या चॅनल म्हणून काय मला काय सांगितलं नाही. हा, ते आता हे कसं असतं माहितीये का, त्यांनी प्रत्यय म्हटलंय की मटेरियल वर्ल्ड मध्ये कर्म आहे ना, दुधारी तलवार आहे. त्या कर्माच्या साहाय्याने आपण मुक्त पण होऊ शकतो आणि त्या कर्माच्या साहाय्याने आपण बद्ध पण होऊ शकतो. कसं ते तुम्हाला माहितीये, कसं बद्ध होऊ शकतो? हाऊ कॅन यू टेल मी? कर्म आपल्याला बंधनात कसं टाकतं आणि आपल्याला मुक्त कसं करतं? सोपं आहे रे, काय अवघड नाही. इतकं आपण बोललो ना. मी केला अहंकार आला की बंधनामध्ये अडकलं आणि हम्म. त्यांनी माझ्याकडनं करून घेतलं, सरेंडर आलं की मुक्त झालं. मुक्त झालं बस. सारखं मी करतो करू नका. मी 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 रामकृष्ण परमहंस म्हणायचंय, जोपर्यंत ते बकरी आहे ना किंवा ते बोकड आहे ना, मैं करतो, पण मी करतो ना, तोपर्यंत काय नसतं. आणि जेव्हा तो मरतो त्याला काय तर वाटतं मीच करतो, मी मरतो, आणि त्याचं तेव्हा त्याच्या कातड्याचं हे करतात, काय मृदुंग ढोल, तेव्हा त्या ढोल आवाज ढोल ढोल त्यावेळेला ते ढोल मध्ये आवाज कसा येतो, तुमो 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 तुमो. जोपर्यंत मी करतो तोपर्यंत त्याला तो आयुष्य गेलं. मेल्यानंतर समजले की बाबा तूच बाकी काही नाही. तसंच आहे ते. सगळे करता कविता तो म्हटले की आपल्याला त्रास नाही होणार. आणि मी करतोय काय आपण, हा आता हे एक सगळ्यात महत्वाचं. मग मीच प्रत्येक कर्माला ईश्वराच्या ज्यावेळेला करतोय कुठली गोष्ट सरेंडर टू द लॉर्ड, आय शुड मेक माय सेल्फ अवेलेबल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता ह्याच्यावर माझा 2 स्टडी ग्रुप होतील, एक नाही. आय शुड मेक माय सेल्फ अवेलेबल कसं सांगा बरं, सांगा, तुम्ही सांगा. आता मी खूप बोललो, एक तर लवकर संपवायचा ग्रुप. थिंक, आय एम ट्राइंग टू टेक आउट. मला उत्तर माहिती सांगितलं, तुम्ही विचार नाही करणार मग. One first thing is to be ready for that work, and second thing is to do it. Sometimes what I have experienced is when we even speak about Gurudev or this work, we don't realize later that what we spoke. So he speaks through us, or he kind of talks through us. I don't know how to generate that. It is not complete surrenderance also, but it happens when we take up that work. So I think even taking up that work can bring that um, that allowing him to function through us. Okay, Vijay, I asked a simple question.
I must make How to myself make available, and when I make myself available, he will work through me. yeah, so स्वतःला रिकामं करणं आधी. हे पेपर फुटलेला बाई सगळं माहिती आहे ना, बोलू नका. to be available is to do japa, be with him continuously. जितना आप उनके पास जाओगे, जितना जितना जपा करोगे, अपने माइंड को सरेंडर करोगे, that much ट्रैफिक जैम जितना होगा उतना गाड़ी आगे नहीं उससे पे बढ़ेगी. अभी सब पेपर फोड़ा ना उसने, आंसर फोड़ा ना, वो बोल रहा अच्छा वो अभी जाए अभी नहीं पूछता, सॉरी बोला तो कुछ. See, empty yourself, then you'll be full with him, no? Empty yourself from what? From काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. या षड्रिपूपासून मुक्त व्हा आधी. आपल्या जे षड्रिपी भरलेत ना, कामना आहे, तसले काम म्हणजे नुसतं शरीराशी संबंधित नाहीये. काम म्हणजे वासना, इच्छा, कुठेतरी गोष्ट मिळवायची प्रबळ इच्छा, क्रोध, राग. प्रत्येक ठिकाणी मला राग येतो सारखा, आणि म्हणून ब्लड प्रेशर वाढतं, आणि मग गोळी घेतो, आणि गोळी घ्यायला लागतो. का घ्यायला लागतो? म्हणून परत राग येतो. काम, क्रोध, लोभ. कशाचा लोभ? अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे. मला 2 BHK तर 3 BHK पाहिजे, 3 BHK तर त्याच्यावर गाडी पाहिजे, गाडी येतं घोडा पाहिजे, घोडा पाहिजे. सुरूच आपलं लोभ. आणि ती गोष्ट ठरवायची आणि तिची वाढवायची, कारण आपण दुसऱ्याशी कम्पेअर करतो. भली उसकी कमी मेरी कमी से सफेद कैसी. बस रडत. काम, क्रोध, लोभ, मोह. मोह तर होतोच ना आपल्याला त्याचा कुठल्याच गोष्टीचा. आय गेट अट्रॅक्टेड टू सम थिंग्स इन वर्ल्ड. काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार. मी म्हणजे कोणतरी टिकोजीराव आहे. I know, I am a spiritual person. What are you? What time you get up? Say 8 o'clock. Useless fellow. You should get up at 6 o'clock and do yoga. See, like me, I do 2 hours yoga daily. For what? For what? So that my ego is inflated and my body remains strong. I am not, criticizing the person, but only merely focusing on the body is not enough. Yoga is not merely straightening of the body or a twisting of the body, it's about the straightening of the mind. Just the body twist करून काय होते, but you have to, your mind should be straightened. हो, मोह, मद, मत्सर. मत्सर सगळ्यांना माहिती आहे ना? मच्छर नाही, मत्सर. सर स्वप्नानंद जी ने बोला था कि the basic is काम. अगर और काम इच्छा पूरी हुई तो लोभ, मोह, मद will follow, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध और मत्सर रहेगा. तो मेन इज काम. अगर काम ही नहीं रहेगा तो ये बाकी के 5 फुलफिल नहीं हुआ तो निकल जाएंगे. सही आहे. आता येईल तो आपल्याला शिव. ध्याय तो निशान पुलसा संघर्ष बजाए तो याद है ना, वो आएगा अभी 69 तक, उसमें सब आ जाएगा. लेकिन ये बेसिक है कि आय शुड बी एबल टू एम्प्टी माय सेल्फ. बरं हे बघा, इट इज नॉट विथ मी सांगतो म्हणून तुम्ही पाळू नका. हे मी सांगतो तर तुम्ही विचार करता अशक्यप्राय गोष्ट आहे. इज पॉसिबल? काय म्हणताय? नाही आहे शक्य. 10 वेळा दिवसात चिडतो, 5 वेळा आपल्याला इच्छा होते, 11 वेळा आपल्याला ईर्ष्या येते. सगळं होते आपल्या आयुष्यात, येत नाही का? आणि मग स्टडीला कशाला थापा मारताय? येते सगळ्या गोष्टी. सेवकाचं कसं सगळ्यांना येते राग. ती बायको बसली बघ फोटो घेऊन, तिला सगळं जास्त माहिती काय स्टडी उठला बोलतो काय बोलतो. पण काय गंमत आहे की जरी आला राग तर आज मला आज दिवसात 10 वेळा मी चिडलो, तर मला हे करता येईल की उद्या मी 9 वेळा चिडेन. एकदा तरी एक तरी कमी करेन. हळूहळू बंद म्हणजे हळूहळू होईल, एकदम काही होणार नाही. बरं साईबाबांनी काय सांगितलंय की जर क्रोध आला तर तो माझ्यावर टाका. चिडायचं तर देवावर चिडू ना. लोभ करायचं तर ईश्वराच्या नामस्मरणाचा लोभ करू. मत्सर करायचं तर ईश्वराच्या भक्ताचा मत्सर करू. का रे दामदेव महाराजांशी विठ्ठल बोलत होते, माझ्याशी बोलत नाही का? बोलत नाही, माझ्याशी बोलायला पाहिजे. मद अहंकार असला तर ईश्वर भक्तीचा अहंकार असतो ना. अरे मी देवाचा देव माझा. स्वामी म्हणतात मी देवाचा देव मी देवाचा देव माझा, देव मी देवाचा. आपलं चालू आहे देव माझा मी देवाचा. पण ते म्हणतात देव माझा मी देवाचा. काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर झालं. काम, क्रोध झालं. सगळ्यांनी कामना असावी तर ईश्वरी भक्तीची असावी.
ईश्वर दर्शनाची असावी. मग ज्या वेळेला आपण आपले ज्या काही गोष्टी आहेत त्या ईश्वराकडे डायरेक्ट करतो ना, त्यावेळेला त्या ऑटोमॅटिकली तुम्ही रिक्त होता. काही राहतच नाही. असं कोणालाच कधी वाटत नाही का त्या बाबाजी म्हणायचं माझं काय नाही. एक आयुष्यातला दिवस चाललाय, आपल्याला जायचंय आणि अजून आपल्या ईश्वराचं दर्शन झालं, मग या देहाचं प्रयोजन काय आहे? रामकृष्ण परमहंस डोकं आपटून रडायचे की माता काली माता आई, एक एक दिवस गेला आयुष्यातला पण अजून माझं दर्शन झालं नाही. का व्यर्थ झालंय जीवन, कशाला जीवन दिलं? रक्त रक्त व्हायचं डोकं आपटून. हो, तितकी अर्थता पाहिजे. म्हणून गुरुदेवाने आम्हाला एकदा आमचा ग्रुप आपला हे चालू होतं कॅम्प, त्यांनी तेव्हा सांगितलं होतं काय ते एव्हरीथिंग विवेक चुडामणी, साधना संपत्ती, मोक्षत्व, नंतर काय हे 4 सांगितले होते. पण बाकी 3 नसले चालते. मोक्षत्व, बर्निंग एस्पिरेशन हॅज टू बी देअर. इफ यू गॉट दॅट बर्निंग एस्पिरेशन टू रिअलाइज द हायेस्ट, then automatically everything will fall. आतनं कुठेतरी मला वाटायला पाहिजे की अरे हे मी करतोय, हे कशासाठी करतोय? आंतरिक शुद्धीसाठी. म्हणजे काय करतोय की माझे जे काय माझ्याकडे नकारात्मक गोष्टी आहेत, निगेटिव्हिटी आहेत, ते थोडे 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 करून कमी करूया ना. कसं कमी करता येईल? तर विजूने सांगितलं तसं कुठेतरी जप करा, कुठेतरी लिखित जप करा. रवी म्हणतो तसं कुठेतरी निष्काम सेवा करा. कुठेतरी काहीतरी आपण आपल्याला गुंतून घेतलं पॉझिटिव्ह गोष्टी, ऑटोमॅटिक निगेटिव्ह फॉलो आउट. आपल्याला त्यावेळेला ईश्वराचं काम करतो त्यावेळेला निगेटिव्हिटी. माझं उदाहरण सांगतो, एक्झाम्पल. Whenever we were in the vicinity of Gurudev, there was no negative thought coming at all. Absolutely. किती किती हे कसं त्यांची शक्ती असते विचार करा. कोणी आपल्या शत्रू जरी बाजूला बसतात त्याचा राग वाटत नव्हता. बाहेर बोलले त्याच्यावर राग येईल, पण तिथे काहीच वाटत नव्हतं. अरे बसता या कम सर कम कम अंकल कम सर. तिथे स्त्री पुरुष मग कुठली बाई बसते, मुलगी बसली, तिथे मांडीला लावून बसते, तिथे काय वाटत नव्हतं. बसले काय फरक पडतोय? स्त्री पुरुष, शत्रू मित्र किंवा कुठल्याही परिस्थितीचे म्हणजे काय ते म्हणतात त्याला मोठं लहान, हे काही भेद नव्हते की हा मोठा आहे मी लहान आहे. अब्जपती लोक आमच्यावर खाली बसायचे. अब्जपती त्यावेळेला, नॉट नाव. आता तर करोड काय असतील मल्टीमिलियनर्स. हाँगकाँगचे डायमंड मर्चंट्स आणि दिस शिट कुठे कुठे भेट होतं. कारण ज्या वेळेला वेन एव्हर यू आर फोकस टू द हायर, द लोअर ॲटोमिक्स ड्रॉप्स आउट. त्याला हे वाटतच नाही. यू डोंट फील द इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दिस. You know what? That person is earning $136 million per month, but he's sitting next to me. You know that person who was sitting in the front, he's the High Court judge of Bombay. बाहेर सगळं माझ्या आपण गुरुजनांसमोर ईश्वरासमोर सगळे वी आर ऑल सिमिलर ना. आणि त्यांच्या तसंच आपण ज्या वेळेला कार्य करतो त्यावेळेला सगळे आपण एकच आहे. हा मोठा हा लहान वगैरे काही नसतं. आणि म्हणून त्यावेळेला कार्य करत असतो त्यावेळेला ते कार्य सहज होतं आणि त्याच्या सफलता मिळते. आणि त्याच्यामुळे हे सांगितले की इफ द कर्म, इफ यू डू इट इन द रॉंग वे, दॅट विल लीड यू टू कॅलॅमिटी. बट इफ यू डू द सेम कर्म इन द स्पिरिट ऑफ सरेंडर, निष्काम कर्म योगा, it will help you to rise higher. Okay. अजून काय सांगा बरं वैभवी. शांत झाले आज. सर अनम्यूटच होत नव्हता. मला एवढंच म्हणायचंय की काही पण जे पण मोह कामना म्हणजे काम आलं त्याच्या मागे सगळे येतात. तर काम वासना येते कुठून येते? म्हणजे आपण स्वतःला हे शरीर समजतो, आपला रॉंग आयडेंटिफिकेशन आहे, ह्याच्यामुळे सगळी गडबड आहे. म्हणजे मी स्वतःला हे समजते की मी एक आई आहे किंवा मी एक बायको आहे. तर मग स्वतःला त्या आयडेंटिफिकेशन मध्ये मी म्हणजे हे करून ठेवलंय स्वतःला. म्हणून मग माझे एक्सपेक्टेशन वाढतात की ऍज अ मदर माझ्या बाळाने असं केलं पाहिजे किंवा ऍज अ वाईफ असं झालं पाहिजे किंवा व्हॉट एव्हर इट इज. तर माझं रॉंग आयडेंटिफिकेशन इज द बेसिक
थिंग विच आय शुड ओव्हरकम, असं मला वाटतं की ह्याच्यामुळे माझे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत जे नाही पण अगं ज्या वेळेला तू राहते जगते जगात त्याला आयडेंटिफिकेशन असताना तुम्ही कसं मला अलिप्त करणार? ज्या वेळेला नाही माझी तसं बायको नाही समजते म्हणायचं तर सर, बायको त्याच्यात अडकून नाही राहायचंय. जसं तुम्ही म्हणता ना हा की देवानी हे मला दिलंय रोल, हे देवानी मला दिलंय, तर मी जे काही कार्य करते तर बरोबर त्याच्यामध्ये मला बॅक ऑफ द माइंड हे लक्षात राहिलं पाहिजे की मी निमित्त मात्र आहे, मला हा बरोबर पर्टिक्युलर रोल दिलाय आणि हा देवानी दिलाय आणि हे जे काही मी करते हे देवासाठी करते. त्यांनी परफेक्ट मला इथे प्लेस केलंय, तर मला हे माझी ड्युटी आहे, मला हे करायची आहे आणि ते मी मुलासाठी नाही करत आहे, ते मी देवासाठी करते. ते नवऱ्यासाठी नाही करत अरे आहे, ते मला देवासाठी करते. असं ते म्हणजे थोडं कसं स्वतःला माहिती रिमाइंड केलं पाहिजे दरवेळेस. म्हणजे आता कसं अरे स्टडी ग्रुपमध्ये बरोबर लक्षात येतं, पण जेव्हा ऍक्च्युअल आपण असतो म्हणजे तेव्हा हे रिमाइंड केलं पाहिजे असं फोर्सफुली, असं मला वाटतं की मग नाही त्याच्याने नाही हो हे गाडी फरक अगं कसं आहे माहितीये का आपले अटॅचमेंट एवढे असतात ना खरं सांगतो किती तुम्ही स्वतःला आध्यात्मिक म्हणा काय म्हणा काही नाही अटॅचमेंट आपल्याला वाटतं सहज सुटेल काही सुटत नाही हो. नाही होत. त्यात माझं स्वतःचं उदाहरण सांगतोय माझ्याकडे मांजर आहे 1 वर्ष आपोआप आली ती मांजर 2 मांजरी आहेत त्यातले एक आली मागच्या कुठल्या त्याला शनिवारी ते चैताली घेऊन गेले आणि ते हरवलं 2-3 दिवस आम्ही अस्वस्थ होतो कुठे गेलो रड वाईट वाटत होतं इतकं त्याचं सगळं आठवत होतं की कसं उड्या मारायचं काय करायचं. आज ते आलं 8व्या दिवशी आज परत आले जखमी होऊन आले थोडं लागलंय काय आले पण आले. पण असं किती आपण साध्या मांजरातनं आपलं अट्रॅक्शन सुटत नाही तर मुलं पत्नी ज्याने आपल्याला इतकं प्रेम केलं त्याच्यात कसं सुटणार. पण हे सुटण्यासाठी मला माझे जे हायर गोल आहे त्याच्यामध्ये जर आपण जास्त फिक्स असतो की इफ आय नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ reaching being the having reached the higher goal or having caught of the higher goal तर मग हे खालचं सुटेल. जर काय तर पुनर्पी जननम पुनरेपमरणम आता पुढच्या जन्म माझं शुअर मांजराचंच आहे. अवघड आहे खरंच आहे कुठे मन गुंतल काही संबंध नाहीये ही मायलाच माया म्हटलंय जी नाही तिथे काही नाहीये तिथे काहीतरी उत्पन्न करायचं आणि त्याला तुम्हाला अडकवायचं त्यात काहीच नाहीये. ते बरं आम्ही मांजरा बोललो ना तेच आपण आलं त्यांनी ते दोन्ही जन्माला आले 3 होते त्या 1-2 झाले बाकी इतक्या जाऊ दे पण वी डिडंट कॉल दे केम देन देवर इन द नेबरहुड प्रॉब्लेम होता वेन दे केम इन माय हाऊस आय गॉट अटॅच. आणि तसंच हे तू म्हणतो ना कामना अशी वाढते की वेन यू स्टार्ट अ थॉट इज नेव्हर बॅड. रिमेंबर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स सगळ्यांना लक्ष द्या. अ थॉट इज नेव्हर बॅड but a flow of thought leads to problem. एखाद्या विचाराला अरे ती मुलगी किती सुंदर आहे विषय संपला काय तर वाईट काय नाही पण ती मुलगी मला पाहिजे ती किती कुठे राहते तिचा फोन नंबर काय आहे ती माझ्याशी बोलेल का मग ती माझ्याशी लग्न करेल का मग आम्ही संसार सुरू करतो हे जे फ्लो ऑफ थॉट्स येतात ना मग त्याच्या मागणं हे प्रॉब्लेमॅटिक आहे. नुसती गाडी बघितलं तर काही नाही पण त्याच्यामध्ये जे फ्लो ऑफ म्हणून तर लक्षात घे थॉट्स आर नॉट बॅड but when the flow comes behind them then you start giving importance to them then the problem starts. नवरा असणं वाईट नाहीये पण नवऱ्याने असं वागायला पाहिजे तो किती वाजता येतो त्याने काय केलं मला काय दिलंच नाही असंच वागतो तो इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड हे सगळं जे होतं ना सुरू मग प्रॉब्लेम होतो. मी एकटा राहणं किंवा माझ्याकडे कोणी बघत नाही हा प्रॉब्लेम नाहीये पण ज्यावेळेला मी त्याला थोडक्यात आपण मराठीत म्हणतो ना त्या विषयाला जेव्हा आपण खत पाणी घालतो त्यावेळेला तो आपल्याला त्रास देतो. मग विचार आला तर म्हणजे आपण मेडिटेशनला बसलो विचार येतात येऊ त्यांना विचार. गुरुदेव काय सांगतात डोंट लेट युअर माइंड फ्लो विथ दॅट थॉट. दॅट थॉट कम्स लेट इट इज कमिंग staying for a while going. It's like a wave in the sea. It comes, rises, again falls and goes away. That continuously will happen. But when I get entangled in that wave and I flow, then I get flown away. काय म्हणतात त्याला in the बुडतो शेतात I sink in the sea. I sink नाही केला काय शब्द आहे बुडतो ना काय म्हणतो इंग्लिश मध्ये हसायला लागला ठीक आहे. हाँ ड्राउन कभी कभी एक वर्ड नहीं याद आता है तुम्हारे भी होगा ऐसा बाद में तुम्हारे को देखो मत ऐसा हमको अभी होता है सर बाद में क्या अरे कोई आता तो नाम ही याद नहीं आता है
आज वो एकदा आया, मेरे को सेकंड किया, नमस्कार किया, कसं साहेब किती दिवसांनी भेटला, तो कोण आहे मला काही आठवेना. मी केलं की अजून मला आठवत नाही कोण होता तो. तो बिचारा थांबला, गेला, नमस्कार करून गेला, तर गेला, तर काय करू. अशी गंमत आहे सगळी. चालतंय. किती वाजले रे? 5:47. थांबूया, कारण पुढचा 41 महत्वाचा श्लोक आहे. काय माहितीये का पुढचा श्लोक तुम्हाला? काय? टू मेन डेंजर्स. काय ते जरा बघू आपण पुढच्या वेळेला. जरा मला जायचं आहे आज, म्हणून मी लवकर संपवतोय. पुढच्या वेळेला व्यवस्थित घेऊ, चालेल ना? आणि बाकीच्या मागच्या वेळेला माझा सगळ्यांना सांगा, माझा दर आठवड्याला बर्थडे. हे काय आहे, मागच्या वेळेला स्वतः 18-19 लोक होते, यावेळेला सगळे गायब झाले. तुम्हाला पार्टी पाहिजे का? देत तुम्हाला, पण तुम्ही या. ओके, चला. रवी गे प्लेज. आज राजू पण नाहीये. राजू काय कुठे गेला? हो हो, ओके. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. Stand as one family. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, reducing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May Thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities. Give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. Hari Om. We'll meet next week, okay? आणि tomorrow